wajib bagi kita itu menjagai anak kita. Napa nang dilihatnya, napa nang ditontonnya di HP, itu wajib tak? Makanya kita nih jadi kuitan, jangan munkawa tuh jangan kolot. Maksud jangan kolot tuh munkawa belajar sedikit-sedikit teknologi wayahine tah. Karena kakanakan kita nih lebih pintar main HP-nya daripada kita. Supaya kita jangan dibungulani anak kita, ya kita belajar sedikit-sedikit. Kewajiban kuitan mengawinakan anak atau mencarikan jodoh nang baik gasan anak. Nang dicarikan gasan anak kita tuh orangnya soleh dan berakhlak mulia, itu bukan patokannya banyak berduit. Tuh Nabi menyambat dalam hadis tadi, mengawinkan anak dengan orang fasik itu berarti memutus kasih sayang anaknya. Harusnya anak itu hubungan kasih sayang, hubungan baik inya tetap terjaga walaupun inya kawin. Tapi karena inya dikawinkan lawan orang fasik, akhirnya terputuslah tali kasih sayang itu. Tak kawin lawan orang nang kada baik. Makanya kita tuh berkewajiban mencariakan jodoh anak kita nang baik. Bukan patokannya duit, tiada duit. Duit, tiada duit. Duit terus. Ada nang berdatang nih orang soleh, baik kelakuan. Wan kuitan Pak Asian benar. Di kampung baik lalaki ngene. Tapi kada tapi berduit. Kada tapi berduit. Ditolak. Lamarannya ditolak. Jangan ngawini anak kami aja. Itu ucapan kasar bang lah. Jangan ngawini anak kami aja. Mun kada berduit nang kaya haji si anu tuh usah ngawini anak kami. Itu kasar bang. Bahasa lembutnya jujuran dipintai larang-larang. Sekira si lelaki ini kada kawa bayar jujuran. والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى سيدنا الإمام قطب الفرج جميل الأوصاف الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف وعلى ما نوى قطب هذا الزمان وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام جميع الصحابة والقرابة والتابعين تابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء نخص لأهل المعلى شبيكة والبقيع وأهل البدر والأحد زنب الفرائط والأقدار وأهل تريم وأهل زبير جميع الأولياء والعلماء الشهداء والصلحاء في بلادنا إندونيسيا نخص في الجاوي وفي بالمبang دار السلام وفي بلاد البنجر خاصة وفي كلمانتان جنوبية عامة جميع مشايخنا معلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم أنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يفرج همومنا ويغشف كروبنا يحسن أعمالنا وأخلاقنا يطول أعمارنا يصحح أبداننا وييسر أمورنا ويوسع أرزاقنا ويقضي ديوننا ويقضي جميع حاجاتنا وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات من حضر في مجلسنا هذا وحاجات إخواننا المسلمين بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى ورعاه ومتعنا الله بطول حياته ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. Keenam, al-himayah, hak anak yang menjadi kewajiban bagi kuitan, yaitu al-himayah, yakni penjagaan seperti memperhatikan setiap apa yang diperbuatnya, seperti apa yang dipelajarinya dan yang dibacanya, apa yang ditontonnya pada HP dan televisi, dan memperhatikan setiap temannya, kemana berjalannya. Banyak zaman sekarang bila senja atau sore mencari anak ayam karena takut hilang atau dimakan ular, tetapi anaknya sendiri jangan senja, bahkan tengah malam pun tiada takut dan suudzon dengan anaknya. Ujar Sidin nang keenam, kewajiban kita lawan anak itu himayah. Himayah itu artinya penjagaan. Wajib bagi kita itu menjagai anak kita. Napa nang dilihatnya, napa nang ditontonnya di HP, itu wajib tak? Makanya kita nih jadi kuitan, jangan munkawa tuh jangan kolot. Maksud jangan kolot tuh munkawa belajar sedikit-sedikit teknologi wayahini tah. Karena kekanakan kita nih lebih pintar main HP-nya daripada kita. Supaya kita jangan dibungulani anak kita, ya kita belajar sedikit-sedikit. Nya kekanakan tuh kadang-kadang pintar, guring dah mah aja. Padahal melihat HP kayaknya. Apakah nang dilihat ini pula nang ada karuan tampoh, nang ada kakaruan ta, tontonan-tontonan nang kada baik, tontonan-tontonan nang dilarang agama. Nah, itu hati-hati benar pian. Anak-anak kita nih ngarannya kakanak itu apa namanya, mudah meniru. Ngarannya kakanak tuh mudah meniru. Amun inya tuh menonton film bakalahe atau inya menonton film nang batimpas, khawatir kita busiah nang batimpas di HP itu lalu dijadikannya acuan dalam hidup. Dikit-dikit kena belah nak bakal hewan kawan mambil parang cucubaan menimpas loko mau aja kayak di film, kayak nang ditontonnya di HP. Nah itu bahayanya. Makanya kita cek apa yang ditontonnya di HP, apa yang dilihatnya di televisi. Makanya ulun mun kakanakan tuh nah, ulun hakuninya melihat upin ipin daripada melihat nang macam-macam.
Melihat Upin Ipin tuh tapi baik juga. Ya walaupun ada juga pang nakal-nakalnya sedikit, cuma banyak baiknya kayak itu nah. Masih suruhan kakak kadang mbah nu malawaneh, makalane. Tapi diarahkan bila sambil nonton tuh diarahkan. Yang paling penting kita perhatikan benar siapa kawannya anak kita. Nah itu yang paling penting. Sebab kawan itu mempengaruhi dengan sifat anak kita. Bahkan artinya walau anak orang soleh sekalipun, anak orang alim sekalipun, bila inya bakawan lawan orang nang kada baik, itu kebiasaan taumpat kada baik juga. Biar abahnya soleh, biar abahnya ni alim, tapi kawannya kada baik, bisa taumpat tuh juga. Kada mustahil melihat abahnya aja penyembah yang benar, anaknya main judi aja tiap hari. Kuitannya aja alim, nah anaknya koler nuntut ilmu karena tak kawan lawan nang kada bujur. Nah itu makanya kawan itu yang paling penting dicek dengan siapa inya berteman. Tuh anak-anak kita tuh. Kamana inya berjalanan, nah itu penting tuh dicek. Kadang akan-akan ini berdusta, makan mie ayam bahaya. Sekalinya layau, makan mie ayam, lawas kada sing bulikan. Sekali disusul di Pulau Bakut situ dudukan, buah jembatan toh. Soalnya di situ layau, napa aja abahnya? Untung abahnya nonte abahnya nih manaho juga nih. Iringi abahnya begamat harau tak ke Pulau Bakut. Hati-hati benar tapian. Kita kada kawa bang membiarkan kakanakan ini terlalu berjalanan kada kawa. Ya banyak orang mencari mencari anak ayam jasidin di sini nah. Bila hendak kadep mencari hayam, mencari itik, kalau kopina ditangkap karah, ditangkap musang, kalau kopina ditangkap tadung. Loko pinah hayamnya nih layau kemana-mana bemalam. Saban hendak maghrib tuh mencari hayam aja, tapi anak nang kada abut mencari. Betangah malaman anak kada bulik, kadada lalu basangka anakku nih jangan-jangan menggawing ini, jangan-jangan bagagawin nang kada baik. Kadada lalu dalam hati nang itu tuh kada himayah ngarannya. Apalagi anak bibinian lah. Kita biasa bulik tengah malam tuh tetamu kakanakan nang bujang-bujang. Jam 1, jam 2, bapak bulik majelis kada. Majelis saja jam 11 bubar dah. Bulik majelis kada berdua bibinian. Basawida motor rami-rami bener tuh kerja kelompok sampai tengah malam lah. Makanan jara artinya ngafe. Masa iya awak bibinian betengah malaman? Ada nang jam 2, ada nang jam 3. Pernah kita tetamu nang jam 3. Bapak digawi di luar rumah bapak. Ujuk jakala laki masih mending bibini. Nah itu ini tak anak siapa kayak itu nah. Ulun bahari berjalan bila lewat pada jam 10 sudah hamdah. Nya 3 kali hiyawan je bahari. Sekali mahiyau lah. Tumat lagi bila kada mama nama hiyau nini tak nama hiyau. Bulik. Padahal jelas saja bahalat sebuah rumah nonton TV. Karena bahari kada ada besi digital di rumah. Nonton TV ke rumah orang bahalat sebuah jam 10 mambili data. Toh bulik. Kena dulu nih rame lagi masih film Misteri Dua Dunia di Indosiar. Hubungan Abdal, email, siapa Penti, siapa lagi ngaran yang entah.
Buhan nang Roy Jordi itu nah anunya bintang filmnya. Ya bubuhan ingin tuh lah. Misteri dua dunia tah. Rame kadang belum habis dihiau nine sakale meh hiau kada dising kada dihirane bulik dulu sih den. Saparapat jam kemudian datang pulang tak. Bulik. Tah. Bulik. 2 kali dah. Ya biasanya hingga 3 kali ya. Bila 3 kali naik ke orang tuh ke rumah. Bila nangkat 2 tuh kada mehirane saparapat jam kemudian naik tuh ke rumah. Bulik lagi. Ngopin aku pulas talinga. Tangas nih pakai nang anu jan. Orang bahari ada manangas. Tahu lah pian di tangas. Tangas tuh kayak ini nah. Tangas tuh nih cubikan nih. Kadang dibuati bara api, bisa juga dibuati lumbuk bepirik. Anda akan kaparak mata. Tuh ditangas. Naku tangas ke pulang jadi nih. Kada langsung tuh bulik biar pilih merame tetap bulik ke rumah. Kayak itu bang. Tuh orang dahulu. Orang wahini ya. Nah kayak itu tuh bang dah. Makanya tanya nyaman juga bang nang kada baanak tak. Kada dan dijaga. Menyak kada baanak tak nyaman saikit. Mana ada baanak nih apalagi anak bemula ganal dah. Rajin benar bersepeda motor bah. Iyam dah. Sehari itu bila kada 20 kali nya kujuk-kujuk bolak balik kada kadap arek. Malam kena bahasa pulang kujuk-kujuk tak. Nah jadi ini kewajiban kita lah nan jadi kuitan himayah menjagai lawan anak kita. Ketujuh, at-tazwij yakni mengawinkan atau mencarikan jodoh yang bagus untuk anaknya seperti orang yang soleh dan berakhlak mulia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha." Artinya siapa mengawinkan anak dengan orang fasik, maka memutus ia akan kasih sayang anaknya. Nah, ini kewajiban ketujuh. Si kuitan memiliki kewajiban lawan anak mengawinkan bila sudah saatnya kawin. Apalagi ada orang hendak lah kasih benar tak. Nang termasuk daripada 5 disuruh bercapat oleh Nabi. Termasuk daripada 5 nang disuruh Nabi bersegera untuk menggawinya, yaitu kuitan nang ada beisi anak bibinian dilakasi mangawinakan. Itu termasuk sunnah Nabi. Nang disuruh kita bahancap-hancap. Nang disuruh bahancap itu kan segera bertaubat daripada dosa. Itu disuruh Nabi itu baca-capat. Terjatuh dalam dosa langsung bertobat. Nang kedua menyegerakan proses fardu kifayah. Jenazah itu nabilanya adalah kasih digawi fardu kifayahnya. Jakanya kawagin malam gawi malam ranai. Apa panan dihadang bahada-hadang isok. Malam ini sih dan meninggal langsung liang lahatnya tabukakan. Pamandian ada sumbayang akan malam ini juga ranai. Lebih cepat lebih baik. Ada nang bahadang-hadang lagi tah. Maka ada juga nang dihadang. Mun ada nanti hadang, ayo wae dulu ada apa-apa. Cuma mun kawa bacapat. Yang ketiga disuruh Nabi bacapat apa ya? Bayar hutang bila sudah jatuh tempo. Bila sudah sampai jatuh temponya, lah kasih bayar hutang, jangan bala lambat. Kan jar Habib Sa'ad waktu kita belajar kitab Kaifatakunu Ghaniyan semalam. Salah satu penyebab orang itu jadi fakir, ketujuh menunda-nunda bayar hutang. Duitnya ada, tapi kaina
itu menyebabkan fakir. Jadi bila sudah jatuh tempo lah kasih bayar hutang, jangan lambat bayar hutang tak. Dan ini mahir pang, apalagi berniat dasar kada hendak bayar. Sian orang nama hutangi, makanya orang gudang duit. Nyaka berhutang 1 juta 2 juta lawan Haji Isam ada bapak. Ada ini berhutang 1 juta 2 juta lawan kawan gin kada berduit juga. Itu juga nanti harap kasihan kawan. Ditagih, dah ada duitnya, dikarase pulang, harus bayar. Kayak apakah hikam caranya aku perlu duit juga. Hamok kalahi kita nah aja. Itu bang dah. Ngalih bener wahine. Nang keempat, napa ya disuruh bersegera tu ya. Amun ini tadi masuk juga ngawinakan anak bibini bila sudah waktunya kawin. Napa ya lah syutingnya lah, diingat nah. Nya 5 nanti suruh bahancap tak. Oh, bercapat-capat manggawi sembahyang bila sudah masuk waktunya. Kecuali sholat isya, kada apa-apa diundur. Karena isya itu panjang waktunya, kada apa-apa molor. Ini nah sudah isya lah, berbunyi tadi tet ya isya dah. Molor kita setengah jam, dah apa? Karena kita membahas ilmu nih. Dah apa itu? Amunnya maghrib molor setengah jam, bah. Sehabis waktunya. Bah tuntung buka puasa, dah kau bergerak lagi. Setengah jam. Sehabis waktu maghrib. Makanya bila masuk waktu salat dilakasi, dicapati. Sama bibinian tuh. Bibinian bila masuk waktu salat kaina pas tadahulu haid datang. Napa? Makanya dalam agama kita bila tadahulu haid datang sedangkan waktu salat itu sudah masuk, lalu si bibini tadi kaina menggawi, padahal aja kayaknya menggawi kawai, tapi kaina azan misalnya jam 12.30 wita, sekalinya bibini nih kaina aku kakaina gen jam 1:30 aja sembahyang, pas bayana sembahyang haid datang. Nah makanya nang kakak itu tuh kaina bila tuntung haid wajib diqadha. Wajib tuh diqadha biniannya karena kalalayan pian. Kaina bang, jakanya tadi menggawi juhur sawat kada? Sawat, jaka tidak kada betaha mengqadha bang. Saurang malalayakan kaina bang. Itu penting benar tuh bibinian tuh sambil belajar kisah-kisah haid tuh penting benar tak? Jangan sampai artinya tuntung haid kada tahu nang apa nang dibayari, nang apa nang pacang dibayari sembahyangnya nih. Banyak kai bibinian kada tahunya tuntung haid di waktu asar, tuntung haid di waktu asar. Misalnya nih, tuntung haid jam 5 sore. Berarti waktu asar kada? Waktu asar. Mandi wajib inya beberasi. Lalu pang sembahyang asar aja lah. Kada. Zuhur tuh bisa dijamak dengan asar. Maka wajib inya menggawi juga sembahyang juhur. Juhur dan asar wajib digawinya. Kebanyakan binian asar tadi kan aku haid jar. Juhur tadi kan aku haid jarnya. Berarti kan usah aja aku sembahyang juhur. Kada kayak itu. Rumusnya bila sembahyang nang kawa dijamakkan, maka itu wajib digawinya juga di waktu asar ninta. Nah itu binian sama halnya pian tuh tuntung haid jam 4 subuh. Jam 4 subuh mariksa bersih. Mandi sembahyang isya. Mbah pang napa lagi nanti gawe? Maghrib digawe juga karena isya tuh bisa dijamak dengan maghrib. Wajib itu. Nah lain halnya mun bersihnya tuh pas waktu subuh. Urang adzan subuh haidnya ampe.
mandi wajib pian sembahyang subuh aja, kada perlu mengqadha sembahyang isya lawan sembahyang maghrib karena haidnya tuntungnya di dalam waktu subuh. Paham lebih nih? Itu tuh wajib dipahami itu. Dah kembali ke kitab. Jadi jersidin kewajiban kuitan mengawinakan anak atau mencarikan jodoh nang baik gasan anak. Nang dicarikan gasan anak kita tuh orangnya soleh dan berakhlak mulia, itu bukan patokannya banyak berduit. Tuh Nabi menyambat dalam hadis tadi, mengawinkan anak dengan orang fasik itu berarti memutus kasih sayang anaknya. Harusnya anak itu hubungan kasih sayang, hubungan baik inya tetap terjaga walaupun inya kawin. Tapi karena inya dikawinkan lawan orang fasik, akhirnya terputuslah tali kasih sayang itu. Tak kawin lawan orang nang kada baik. Makanya kita tuh berkewajiban mencariakan jodoh anak kita nang baik. Bukan patokannya duit, tiya duit. Duit, tiya duit. Duit terus. Ada nang berdatang nih orang soleh, baik kelakuan. Wan kuitan Pak Asian benar. Di kampung baik lalaki ngene. Tapi kada tapi berduit. Kada tapi berduit. Ditolak. Lamarannya ditolak. Jangan ngawini anak kami aja. Itu ucapan kasar bang lah. Jangan ngawini anak kami aja. Mun kada berduit nang kaya haji si anu tuh usah ngawini anak kami. Itu kasar bang. Bahasa lembutnya jujuran dipintai larang-larang. Sekira si lelaki ini kada kawa bayar jujuran. Dilihat orang datang, buruk motor datang, kijang kapsul, nang bahari ya pulang. Tomat mogok tengah jalan, tomat mogok, kijang kapsul tuh harat itu, datunya Innova tuh, datunya Innova, wah ini Innova harat, bahari kijang kapsul tuh datunya itu. Mahanu mogok tengah jalan datang ke rumah. Mulai mana ikam aja? Mulai ano. Napa gawian? Anang ngene gawian. Mbak mau musim artinya orang mengataman umpat membilupah menggumbin. Bila orang ampeh mengataman cacarian kalain pulang. Sarabutan lah bahasanya. Gawian tuh sarabutan. Bila ada gawian begawi kada ada beranai. Jinya umam bisikinya abah. Awas habis menerima. Menang kakak itu kada jelas masa depan gesan anak. Wah, ayo kada jelas masa depan gesan anak aja. Padahal nang datang nih orangnya baik, soleh, bisa jadi imam di masjid, pauseh baca Quran, baik bang kelakuan. Tapi ya itu bang sudah. Akhirnya ditolak oleh kuitannya, dipintai larang-larang. Jar abahnya kami ini hendak kayak artinya menyambung ke keluargaan non buhan pian. Anak kami ini artinya anu juan anak pian. Kami akurai aja anak situ lon anak kami. Tapi sama orang Subalah semalam. Berapa aja abahnya lakiannya? 95. Ya Allah, jenyam bapak, kita aja tuh hai kijang kapsul kesini berapa kali mogok. Dilihati orang Subalah tuh orang suge, wajar aja. Sidin artinya bus amas, lakiannya bus batu bara. 95, ada apa-apa, sehujung koko orang aja. Ada ini sekalinya. Ada yang ini saya kira sekalinya disamakan orang ke Subalah. Hau jabahnya. Nah betoh akal.
Na peleh bah aja jual kijang kapsul papaling 5 walas urang nu kare jual pahomaan nang di mana nang dianjir kadada besi di mangguruh kadada besi di gambut kadada di kalua pulang mah kadada bisi tanah jabahnya sakilan-kilan kadada dapat toh ujarnya anak kada kawae bae amunnya kita dipintai orang nang kaini cucubaan kita menawar lo ke orang mau kami ini abahnya kada orang mampu pang abahnya dia ngai mun hinggan 35 40 kawah aja pang kami kada jenya umak mun handak 94 setengah kawah aja ya umak nama pandir ya bila mau biniannya empat campur selesai dah bah jenya bapak ada kawa kurang tuh 1000 kada orang mengurangi 500 je orang ngurangi ya Allah ayo wae bulik sabar sakali didengarakan habar setengah bulan kemudian batajak sarubung di halaman biniannya takuni siapa lakiannya orang Jakarta jauh pasangan batataya harat orang baruhan takuni jujuran berapa diberi orang jatangah 150 juta umanya kada kesah di pelaminan kureng terus jujuran anak tangah 200 jutanya nih pada kesah kureheng setengah bulan bah kawin datang buhan BNN nabata badan narkotika sakalinya lakiannya napa bos sabu-sabu napa ada umanya ingoy tangis jurang mana minanto jangan betakon ya. Napa mau tangkap polisi sudah. Dikawinakan sama orang pasik pang. Akhirnya kasih sayang anak itu terputus jadinya. Coba jaga kawin lawan nang seadanya tadi. Inya raja gitu bila imbah kawin benaik aja. Karena Allah nambah janji iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau ikam pakir, ikam miskin, bawa aja kawin, sugih aja Tuhan. Tuhan tuh nambah janji. Bapak takutan kawin artinya. Kawin ranai. Apa bapak takutan? Ku takutan guru aja anakku masa depannya kada cerah. Mbah nak kaya seorang, ampun nasib pun takdir. Allah nama takdir kan. Banyaknya nanti kawin akan lawan nang kada sekolah, dia banyak habe duit. Takuni nang sugih henteu isdi tamat lah, de isiden kelas 4 ampeh. Tapi di kampung penyugihnya sarang burung hibak isinya lawan sarang burung walet. Pahumaan di mana-mana, bisi gumbin 3 pribadi to. 3 gumbin siwa akan sidin di mana-mana. Baisi nang usaha macam-macam, ada investasi di batu bara itu dan ini. Kada sekolah kada orangnya, kelas 4 SD ampe. Berduit ha? Nah, dapat. Mahir bener pang bilang ngawinakan duit patokan. Ya kayak itu tok ngaleh bener. Iya jero Ustadz Somad, ada Ustadz Somad bagesah. Uas nang di Sumatera, nang di Riau. Lain uas nang udah kita lain. Uas di Sumatera. Aku ni bahari jersidin suahai ditolak orang. Waktu aku hendak melamar anak orang, mana awak kurus. Iyalah, kayak sidin tuh kan kurus awak. Wah ini gimana sih kurus talamak aku. Aku benaik timbangan wah ini. Berapa ya batimbang semalam? 69. Jerko beratnya awak. Baju ginda dena sadangnya lagi sasakan baju dah. Banyak ulun beriakan baju tuh. Jaka anjir nih paraku bagi-bagi sini ya. Jauh pang.
Jadi nyembet bener Banyak nanti beberiakan baju koko, baju gamis segalaan. Nama-nama awak-awak halus kau menjatuh. Meganal ini awak alhamdulillah. Nyebuhannya nak papi nak beganal. Julun susunya pas. Jadi beganal awak. Masa pertumbuhan lah. Ustadz Somad sudah kurus, kada terkenal. Dahulu kan sebelum terkenal ditolak orang. Sekali sudah sidin terkenal, jersiden. Entahlah melihat apa tidak orang yang dulu menolak lamaran saya. Siapa Somad sekarang? Wah, itu tak. Mungkin penyesalan, artinya nang menolak tuh ya lah. Artinya jika anakku nih kawin lawan sidin toh. Tah laki lawan ustadz terkenal sudah. Ustadz Somad itu YouTube-nya sebulan 150 juta penghasilannya. Ayo Bian, YouTube Ustadz Somad tak 150 juta. Ada gegempangan. Tapi kada sidin makan lah, 1 rupiah pun sidin kada makan tak duitnya tak. Dikemanakan sidin? Duit hasil YouTube 150 juta per bulan tadi. Ditukarakan sidin baras, minyak, sembako, dibagi-bagi kepada fakir miskin nang di pedalaman-pedalaman Sumatera. Sumatera tuh banyak nang susah-susah, apalagi di pedalaman tuh dibagi-bagi sidin. Tiap bulan nang kaita. 1 rupiah pun kata beliau, aku tidak pernah makan duit YouTube tuh kada pernah. Tukarakan sidin bang, kaita. Dahulu ulun pernah disambat orang makan duit YouTube juga. Dahulu nyaman aja guru Yanur tuh jar. Nukarang ini nukarang itu aja. Duit YouTube cair jar. Dalam hati ulun wah ini aja YouTube-nya karena kartu kuning terus. Dipadahkan orang makan duit YouTube dede, dasar ka dede ya Pak. Pernah sekali cair duit YouTube tuh 15 juta. Habis langsung dikemanakan, nukar kamera, nukar itu dan ini, habis 15 juta dari YouTube kembali ke YouTube. Artinya untuk menambahi siaran tuh supaya tambah baik. Itu nang wayah ini kan kada jalan lagi, nang channel ulun tuh kada jalan lagi. Nah ada ini kan meliput orang, kayak itu nah, kayak Majid Sarwani meliput kan, atau kayak channel-channel resmi di majelis nang kita maajar kayak di masjid sini kan channel masjid seorang nang meliputnya. Nang ampun ulun pribadi itu kada jalan lagi, bisa dijalankan oleh Majid membahanu tontonannya gin ngaran tabagi 2 sudah orang lebih banyak buka ke wadah Majid rajin daripada di Imti Sabilul Anwar tuh kan. Karena itu jarang ananya nang sabarataan ceramah ulun tuh di Sabilul Anwar situ andakatnya. Nang kadada orang lain tuh nang ceramah ulun jabarataan situ. Jarang jawab jalan ninto lagi. Nah ulun kada mau urusi lagi ninto. Kada mau urusi, makanya ulun kada bisa tamakan duit YouTube. Bisa. Sampai weh ini desuah tamakan duit YouTube. Makan pintol rancak, makan nasi. Dasar bujur bang kayak itu tah. Nah jadi pian kita nih patokannya bila hendak bahagia kawinakan anak lawan orang soleh, lawan orang baik, itu yang kita cari. Jangan ngawinakan anak tuh asal-asalan, jangan. Lakiannya nih penting bener ini, penting bener itu dicek bujur-bujur. Banyak aja kalau kakanakan na akhlaknya baik, munang kada baik jangan diambil laki, gesan anak seorang. Ini hakon ambil minanto nang tato saawakan hibok. Wani lebihan ambil minanto. Ya walaupun banyak juga orang nang bertato tuh baik aja, cuman dilihat kelakuannya pas meluroy. Maka tato hantu di belakang. Kelakuan pulang kayak hantu pas cucuk. Kan di mana kayak itu. Janganlah, jangan sampai macam-macam tah. Sian anak seorang jadinya kasihan. Pilihkan jodoh yang terbaik ke seninya. Tanbih, perhatian, peringatan.
Adil dengan seluruh anak cucu wajib hukumnya. Wajib jasidin adil, lawan anak, lawan cucu wajib adil. Bersabda Rasulullah, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Artinya maka takwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kamu di antara anak-anak kamu. Itu perintah Nabi. Banyak di antara saudara bertengkar, bahkan anak jadi durhaka dengan orang tuanya karena tiada adil orang tua padanya pada pemberian atau perhatian, kecuali bisa berbeda karena ada keistimewaan anak daripada yang lain, seperti Abu Bakar melebihkan Aisyah karena ia istri Rasulullah, dan seperti Nabiullah Ya'qub melebihkan Nabiullah Yusuf. Wajib jasidin bagi kuitan itu bersifat adil lawan anak, wajib. Baik dalam hal pemberian wajib adil. Anak kita misalnya bertiga, nang panggandalnya sekolah aliyah, nang panangahan sekolah sanawiyah, nang pahalusnya sekolah SD, wajib kita adil. Adil di situ bukan berarti harus sama dalam pemberian, tapi sesuai dengan keperluan dan kepentingan. Itu adil. Oh, nang aliyah dibari sehari berapa? Anggaplah 40.000 misal. Nang aliyah nih talawas bulik, lawan inya awak ganal. Tak banyak artinya nang diperluakannya, dibari sehari 40.000. Nang sanawiyah seharinya dibari 30.000. Nang SD dibari sehari 15.000 atau 20.000. Itu adil karena sesuai dengan keperluan. Bukan berarti harus sama, kada. Mau nang SD itu disamakan bari nang aliyah 50, nang sanawiyah 50, nang SD 50. Nang SD itu kira 50 bisa dibehimbat nyembelanjakan nang kada karuan tampoh. Jadi harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu adil seperti itu. Atau misalnya dalam hal perhatian, wajib kita adil. Nang ganal diperhatikan, nang panangahan diperhatikan, nang paling halus diperhatikan, wajib itu. Ada saatnya kita memperhatikan inya dengan perhatian yang khusus. Kayak itu lawan anak. Kecuali jersidin boleh berbeda dalam perhatian apabila anak kita itu ada memiliki keistimewaan yang luar biasa. Contoh, Abu Bakar ada bisi anak ngarannya Aisyah. Padahal Abu Bakar tuh ada lagi bisi anak nang lain. Ada Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar. Banyak anak Abu Bakar, tapi Aisyah lebih diistimewakan Abu Bakar. Kenapa? Karena Aisyah itu bininya Nabi kita Muhammad. Itu diistimewakan karena Nabi Muhammad. Boleh kayak itu. Atau nang kayak Nabi Ya'qub jasiden mengistimewakan kepada Nabi Yusuf. Karena memang Yusuf itu berbeda benar daripada dang sanaknya sabadataan. Yusuf ketika lahir, ketika lagi halus, itu sudah menampakkan kecerdasan yang luar biasa, dan Yusuf itulah yang diyakini akan meneruskan risalah kenabian abahnya. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ibrahim bisa anak Ishaq, Ishaq bisa anak Ya'qub, Ya'qub bisa anak Yusuf. Sudah dilihat oleh abahnya tanda-tanda kenabian itu ada pada Nabi Yusuf. Wajar abahnya meistimewakan pada nang lain. Sekalinya nang lain behiri, si Yahuda, Lawi, Sam'un, Ruben, nang lain-lain 10 ikung. 10 ikung nang gana-ganal, 10 tuh kakaknya Nabi Yusuf beritaan. Lain-lain pang umanya lain-lain. Nabi Ya'qub tuh banyak bisi bini.
10 kakaknya Nabi Yusuf, saikong ading Nabi Yusuf nang samama neh. Saumma saabah wan Nabi Yusuf itu saikong, ngarannya Bun Yamin atau bin Yamin. Asalnya diambil dari kata Ibnu Yamin, anak keberuntungan. Lalu dibaca Ibnu itu dibaca Bun atau dibaca bin. Bin Yamin atau Bun Yamin. Tulisannya bin Yamin, diindonesiakan Ben Yamin. Tapi tulisannya basampok, lalu dibaca orang Indonesia Binyamin. Padahal aslinya bin Yamin, Bun Yamin. Bagus ngaran anak Bun Yamin, anak nang beuntung artinya. Nya kada mau rugi hidupnya. Untung tarus nya. Anak nang beruntung tuh. Itu adingnya Nabi Yusuf. Sayang benar Nabi Yakub niwan Yusuf, karena memang ini napa yang narusakan kenabian. Sayang benar. Itulah nama memicu bahiri dan kedengkian daripada nang basapuluh kakaknya tadi. Sampai bubuhannya tuh memikirkan abah nih orang memperhatikan Yusuf aja. Kita bunuh aja dah Yusuf nih ranai. Jar kakak-kakaknya. Ih jenah lain akur. Nya di antara kakaknya Nabi Yusuf tuh nang paling akrab wan Yusuf saikong ja Lawi ngarannya. Nang lain tuh memusuhi badataan wan Yusuf. Lawi itu terpaksa memusuhi Yusuf karena diintimidasi oleh nang tuha-tuha. Ini nang paling tuha Nabi Yakub tuh Yahuda ngarannya. Yahuda itu nang kaina pacang menurunkan kelompok orang-orang Yahudi. Yahuda tuh. Mulai bahari kelakuannya ada tapi nyambung ada. Kelakuannya kada karuan. Itu Yahuda tuh. Jar buahnya bunuh je Yusuf tuh jar. Talalu abah tuh memperhatikan. Nah itu akhirnya ya nang dimacam-macaminya tuh Nabi Yusuf tak. Hendak dibunuh, dipukuli dulu, hendak dibunuh. Sampai akhirnya ditimbai ke dalam sumur. Sumur tuh jaka banyunya tawar kurang lebih masin. Banyunya masin pulang. Tapi ngaran orang Nabi leh Jibril nama ngawane. Han. Timba ke dalam sumur, nangis Nabi Yusuf lagi halus tak? Datang aja Jibril. Sabar aja Jibril. Ikam kayaknya pacang jadi nabi. Ikam kayaknya jadi menteri di Mesir, tapi harus melewati perjalanan ini. Karena ada kapilah dagang nang menyelamatkan ikam. Berapa malam Nabi Yusuf tuh berdiam dalam sumur. Jibril pang mangawane. Tomat datang Jibril, aku gen hakon itu biar dalam sumur tomat datang Jibril mangawane. Kada betah apa huwal wan Jibril pasti soheh kabarnya. Nang dibawa Jibril lain wan utuh Jibril bisa mau. Datang Jibril menghibur kana. Pas karena harinya lah saat Nabi Yusuf hendak keluar, kapilah dagang tuh karena badai pasir. Pas terjadi badai pasir, akhirnya rombongan dagang nih buka menyelamatkan diri. Sekira kada badai pasir, larinya sampai takas sumur parak Nabi Yusuf tadi. Padahal itu jalur tuh kada suah dilalui orang. Jalur tuh kada suah. Karena banyunya masin, siapa nak ambil banyu masin? Dia orang hakon. Tapi karena badai pasir nang menampur tadi, akhirnya kapilah tadi lari ke situ. Sakalinya persediaan banyu habis, jasekong alhamdulillah ada artinya sumur. Ujar katuanya di situ, katuanya nih hafal lawan lokasi-lokasi. Ujar katuanya tuh, itu banyunya masin. Karena kalau dicibuk-cibuk, ada aja nya cucu baan lain cibuk jar. Sakali mencibuk dirasai tawar banyunya, berubah ampih masin. Katua tuh ginta kajut, katua kapilah tuh. Kenapa banyu ini artinya maka ampih masin. Cibuk kayak banyak ampih pang masin, maka sigar banyunya. Sekali mencibuk nampak ampihan barat mengangkat timba. Nabi Yusuf berbuat di dalam. Takajut katua ini melihat. Siapa ikam artinya? Aku jarnya orang Kanaan. Siapa ngaran ikam? Ngaranku Yuzarsib, diubahnya. Ngaranku sebut saja Yuzarsib ngaran. Aku jangan gin di atar ke Kanaan, bawa aja aku ke manakah? Ujar Nabi Yusuf.
Karena Sidin sudah tahu habarnya pacang jadi mantri di Mesir kaina. Tahu dah habarnya tak. Bawagin aku aja Nabi Yusuf kemanakah? Aku rela aja jadi budak ikam, jadi budak pian, asal pian bawa, jangan lagi atar aku ke Kanaan. Aku takutan lo kepina dibunuh oleh dang sanakku. Akhirnya dibawa, ya masuk Mesir tak. Sampai di Mesir dijual Nabi Yusuf tak. Karenanya budak dijual, larang harganya. Bungas yo, berabut orang nama nukari. Akhirnya siapa nang kawa harga paling larang malelang saat itu? Manukar menyahut lelangnya lakinya Zulaikha. Lakinya Zulaikha itu kan masuk wakil raja zaman itu tak. Ini nang manukari lawan Nabi Yusuf. Mau dibawa, dibariakan Yusuf nih lawan Zulaikha. Himong Zulaikha dapat budak 6 bungas kayak tak. Himong badar. Jangan guring di kamar budak aja Zulaikha, guring di kamar spesial. Jadi Nabi Yusuf tuh mulai lagi halus guring di istana. Kisahnya aja budak padahal guringnya di istana. Oh, hebatnya skenario Allah Ta'ala pian. Sampai kainannya Nabi Yusuf beganal. Sayang benar laki Zulaikha tak. Zulaikhanya pun sayang benar sampai Zulaikha jatuh cinta. Jangan Zulaikha nang kada kau marit lagi tak. Bayar Nabi Yusuf sudah dewasa. Zulaikha mengurung dalam kamar. Bukah Nabi Yusuf. Sampai rabit jubah Sidin ditarik Zulaikha. Biniannya kagatalan ya Pak. Ada kau marit lagi. Sampai akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara. Dituduh itu Pang. Padahal kan ada ngarannya tuduhan. Sudah ada dalam penjara berdiam. Sampai kena Sidin kawa mentakwilkan mimpi raja lalu dikeluarkan dari penjara. Setelah dikeluarkan dari penjara tuh rame kisahnya tuh Mesir tuh terjadi musim paceklik 7 tahun. 7 tahun masa subur, 7 tahun masa kemarau. Bayangkan pian kemarau 7 tahun ya Pak. Hanya Nabi Yusuf yang bisa mengatasi itu. Makanya raja yakin lalu Yusuf ini diangkat menjadi menteri pangan, ketahanan pangan. Wah, atau menteri kesejahteraan rakyat sekalian. Wah, itu Menko Kesra. Menteri koordinator kesejahteraan rakyat. Wah, kada kekembangan tinggi pangkat Nabi Yusuf. Sabarataan benua-benua kemana-mana mengambil makanan kawadah negara Mesir. Karena di lain kadeda bisi gandum, di Mesir aja nabi isi. Termasuk orang Kanaan akhirnya pun mengambil gandum ke Mesir. Kenapakah nang basa puluh nih disuruh Nabi Yakub tulakan cari gandum ke Mesir. Akhirnya sampai ke Mesir, Nabi Yusuf melihat kaya dang sanakku nang basa puluh ngine. Pinandu muha-muhanya nama nampilingi seorang bahari ta. Nandu ya muha Yahuda, Nabi Yusuf mencangangi mulai jauh. Yahuda, Sam'un, Lawi, Ruben. Banyak lagi tak. Itu saudaraku aja Nabi Yusuf. Suruh Sidin anak buah. Tunang besepuluh itu jangan diberi akan bulik. Suruhinya makanan dulu ke istana. Bingung nang besepuluh ada apa kita maka diundang raja. Apakah karena kita anak Nabi Yakub jadi diundang? Bingung ada kisah orang kelaparan dapatnya makanan nyaman ya Pak. Wah ada kisah makanan Nabi Yusuf melihatakan dan sanak nang 10 nih makanan lihatakan gitu. Bulikan nang 10 tak dipasani oleh Nabi Yusuf. Bulan Dudi bila datang ke Mesir harus membawa dang sanak ikam salangkapnya. Karena Nabi Yusuf betakon dang sanak ikam berapa? Ujarnya 11, mana seikongnya? Awan abah jar. Abah kadang beriakan kemana-mana. Jar Nabi Yusuf bulan Dudi bila kada membawa kada kubari gandum. Kada dapat jatah gandum. Pokoknya bilanya kada membawa sedang sanak ikam nang seikong to ikam kada kawa nukar gandum di sini. Bahaya bulan Dudi paksa paksa kepada wan Nabi Yakub kami membawa Bunyamin lah ke Mesir karena menterinya di sana kada mau menjuali kami gandum mun Bunyamin kada umpat dah jabahnya kok kada caya siah Bunyamin bunuh buhanmu pulang tah jalan semalam Yusuf sudah dilalakone
Kamana ka Yusufnya aku kada tahu aja Nabi Yakub. 36 tahun tak pisah, bayangkan biar. Mulai ditimbai di sumur sampai jadi menteri 36 tahun. Kada gegempangan. Tapi jar anak sidin mun kita bahaya kada membawa Bunyamin, kada dapat gandong, kayak apa kita makanan di Kanaan? Berpikir Nabi Yakub, ayo haja abahnya. Tapi aku meminta buhan ikam bersumpah demi nama Allah bahwa ikam menjamin keselamatan Bunyamin dan Bunyamin tabulik pulang ke Kanaan. Bersumpah berarti adna sebelum tulak, demi Allah kami berjanji menjaga keselamatan Bunyamin sampai ia pulang kembali. Tulakan. Pas sudah tulakan, telawas sedikit lah. Kisahnya belum tuntung, ada remi, ngalang-ngalang. Sampai sudah ke Mesir, Nabi Yusuf hadangi dah, hadangi Nabi Yusuf. Mana aja Nabi Yusuf, mana ibuhan pejabat gandum ahlul Kanaan, mana bubuhan Kanaan. Itu baru datang, wahai Nabi Allah. Yitihi sidin. Ada sekalinya Bunyamin, ada. Undang makan aja Nabi Yusuf. Diundang makan pulang ke istana. Wah, nomor 10 atau kada gesah himongnya. Bunyamin ada, berarti 11 lah. Ujar Nabi Yusuf, jangan makan dulu. Silahkan buhan ikam makanan, tapi buhan ikam tolong duduk berseberangan nang mana marasa dang sanak sauma. Silahkan berseberangan duduk. Jadi nomor 10 tadi berseberangan nang mana bedang sanak sauma buhannya berseberangan duduk berseberangan. Nya banyak bini Nabi Yakub tadi banyak. Jadi nang mana sauma berseberangan duduk. Bunyamin sorangan. Ikam mana dang sanak aja Nabi Yusuf. Mana Bunyamin Bakisah Bunyamin. Ulun sebenarnya punya saudara aja Bunyamin. Ulun punya saudara. Tapi saudara ulun itu saudara yang paling dikasih sayangi oleh ayah. Ayah kami sangat menyayangi, tapi ternyata akhir hayatnya tragis. Nabi Yusuf yang bernama Yusuf itu dimakan oleh serigala. Kan habarnya kayak itu. Padahal ditimbai ke sumur. Lalu dipadahkan ke Nabi Yakub, Yusuf dimakan sarigala. Baju gamisnya Yusuf dipacol, sumbalihakan darah kambing. Sumbalihakan kambing, darahnya tuh dikasayakan ke baju. Ujar abahnya, amunnya Yusuf dimakan sarigala, pasti bajunya rabit. Ini bajunya kada rabit di bapak ya. Anehnya taguk bulat lah berarti sarigala lah kayak buaya. Ada mungkin di abahnya Nabi Yakub tuh kada yakin Yusuf tuh mati, kada yakin. Nah akhirnya panjang lebar Bunyamin berkisah. Oh jar Nabi Yusuf, kayak ini aja sudah. Ikam makan lawan aku. Akhirnya Bunyamin duduk berseberangan lawan Nabi Yusuf. Sauma berdua nih, sauma Rahel, ngaran umanya Rahel. Umanya Nabi Yusuf lawan Bunyamin tuh Rahel, bini Nabi Yakub. Nang 10 tuh berseberangan berdua. Nabi Yusuf berseberangan lawan Bunyamin. Kenapa bepandiran, titikan banyu mata. Sampai tak ucap sudah. Bunyamin takajud Siapa pian? Ulun Yusuf. Uma berdua langsung kada koma arit lagi. Stop Nabi Yusuf. Tahani banyu mata ikam. Jangan ketahuan buhan kakak-kakak kita. Biarkan mereka makan. Akhirnya nang 10 tuh disuruh keluar berdahulu. Bunyamin berdudi. Pandiran Nabi Yusuf. Aku kadang beri akan ikam bulik ke Kanaan. Ku tinggal aja ikam di sini. Kayak apa caranya kak? Supaya ulun kawat tinggal. Kena aja Nabi Yusuf aku nyuruh anak buahku membuati di karung ikam sukatan, takaran dari emas, ampun raja. Karena aku umum makan, aku kehilangan. Hanya dicek siapa maliknya, kita tangkap. Inggih jebun Yamin. Itu sudah bepandir dia beturang. Akhirnya bulikan kisahnya bahasa belas nela, bulikan dah. Pas di perbatasan kota Mesir, i'lan, pengumuman. Raja baru saja kehilangan sukatan dari emas.
kami akan mengadakan pemeriksaan atau razia. Akhirnya dirazia lah berataan. Nah, karung-karung tuh dicucuki semuaan. Tang jah berbunyi di karungnya Bunyamin. Nah, baya dibuka. Bujur, ampun raja tadi. Nah, je Yahuda kakanak ngine. Kada balain lalu kalakuan wandang sanaknya. Sama wan Yusuf kalakuan. Iya pulangan. Tangkap orang Bunyamin, dibawa orang kisahnya ditangkap. Jadi Jaseikong sudah gin, jangan banyak pandir lagi, pikirakan kayak apa kita jawab pun Abah. Saat Abah batakon Bunyamin mana, maka kita nih bersumpah dah. Kada bulik mun kada wan Bunyamin. Tahu Jaseikong, pikirakan nikam. Akhirnya bulikan, bayar sampai ke Kanaan. Mana Yusuf, mana Bunyamin? Ya Nabi Yakub. Kada kau menjawab bahai Bunyamin ditangkap orang. Oh, ya Nabi Yakub, aku kada suah mendidik anakku jadi maling. Kada mungkin tubuhan ikam sako na membunuh. Nih pas karena tuduh pulang. Gara-gara bahari bang, akhirnya karena tuduh pulang. Kayak ini aja Nabi Yakub. Aku kada hakon ampun Bunyamin sampai napa terjadi napa-napa. Aku kada hakon pokoknya. Pokoknya aku kada hakon tuh bang. Akhirnya ketika itu Nabi Yakub pun tulak ke Mesir. Habis ke Mesiran berataan tulakan sakeluargaan. Demi saberataan itu tadi kawa diurus kayak itu nah. Ya, Nabi Yusuf tuh tahu sudah abahnya pacang datang tak menyiapkan upacara besar-besaran. Yang disambut tuh Abah Sidin tak di perbatasan kota Mesir sudah disambut. Sampai Nabi Yusuf menyasah lawan Nabi Yakub. Itu pas maragap itu Nabi Yakub langsung berpandir, ikam Yusuf, rumahnya Yusuf. Mana ading ikam? Itu Bunyamin. Mata Nabi Yakub pun melihat. Nah, ampih mata Sidin kada melihat. Asalnya kan mata Sidin tertutup karena cakan menangisi Yusuf. 36 tahun menangis saja gawian. Akhirnya tetamu lawan Abah 36 tahun. Nah, pas sudah itu tuh dipadahkan Abah ulun di sini jadi menteri. Ulun di sini jadi pejabat anu. Sampai akhirnya Nabi Yusuf sendiri melihat takwil mimpi yang terjadi lawan Sidin. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bintang. Wal qamara wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud kepada aku. Pas hari itu 11 dang sanak Nabi Yusuf, 1 abahnya Nabi Yusuf. Komarnya itu acilnya Nabi Yusuf, acilnya bibinya Fakhirah ngarannya, bibinya Nabi Yusuf nang masih ada itu hormat tunduk berataan di hadapan Nabi Yusuf. Itu mimpinya jadi kenyataan. Makanya dilebihkan benar oleh Nabi Yakub tuh, dilebihkan benar karena memang Nabi Yusuf tuh ada kelebihan. Kayak pun mun dikisahkan kisah Nabi Yusuf tuh rambi benar, mun salangkapnya. Mau dipilih makan tuh 4 jam setengah filmnya. Cari pemerannya nang bungas. Nabi Yusuf tuh siapa misalnya kayak itu nah. Verel Bramasta kah pemerannya jadi Nabi Yusuf. Ulun barangai jadi Bunyaminnya kayak itu nah. Nah itu tak. Jadi dilebihkan tuh karena memang ada keistimewaan. Nah dinta. Habis sudah tak. Selanjutnya kena pasal ke-6 pada hukukuz zaujain, yakni dua laki bini, hak-hak orang dua laki bini. Nah itu kita bahas pada pengajian yang akan datang. Minta ridha, minta halal, minta maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, qabul segala hajat, hidup berberkat, anak cucu solehin solehat, selamat dunia sampai akhirat. Ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillah.